Very good evening. On behalf of the Students' Health Welfare and Psychological Counseling Cell, Durgapur Government College, I heartily welcome all of the participants and the distinguished guests, our speaker, on today's webinar, which is basically an awareness program on gendering women impacts on mental health and well-being. The seminar, this online session is organized by this cell under the Institutions Innovation Council in collaboration with Girls Common Room Monitoring Committee, Durgapur Government College. Basically, to nurture the students' health and psychology towards a positive direction, the cell organizes different programs throughout the year. Today's session is one of them. So let's start this session with a special thanks to our speaker, and I request our IQC coordinator and president of the Institutions Innovation Council, Dr. Madam Nivedita Acharya, to deliver her lecture, her speech in this August occasion. Madam, please. Yeah, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, so good evening to all of you and many thanks for inviting me. First of all, I would say it is a very nice event because psychological counseling is actually a cornered issue, especially for the gendering women, I would say, which is the impacts on the mental health and well-being. Mental health and well-being actually allows to increase, or better we can say, it is very essential for our productivity, coping up with the social challenges of our life, and many things are associated with it because our physical well-being is always associated with the mental health and well-being. I'm very grateful to our resource person, Dr. Shumana Dotto, for giving her valuable time to Durgapur Government College. I hope you have also visited our college. We will also like to have you, ma'am, in many of our events, and students will get the opportunity to interact with you. That is the best thing which we have from you. On behalf of Durgapur Government College, I express my sincere thanks to you. I am very much grateful to the Students' Health, Welfare and Psychological Council cell, who have, along with the Girls Common Room Monitoring Committee, who have organized this such a wonderful thing, because Institutions Innovation Council is related to students' well-being so that they can increase their, we can say, students' productivity, students' entrepreneurship, as well as students' career counseling. And all of these will remain always incomplete if we ignore the mental health and well-being of an individual. And also, it is a gender sensitization event. So many thanks to you, ma'am, for speaking on this wonderful issue. And I hope very best to this event. So thank you, and thanks to all of the committee members for organizing the same. So we can just start on with the technical session. Ma'am, please. Thank you, ma'am. So from this beginning speech, we start our session. Of course, our principal sir gives his permission to start this session since he is in train on the way, so he is not able to attend the session physically or personally. But he has given us the permission to start this session. So with his permission, verbal permission, we start our technical session and welcome our distinguished speaker, Dr. Shumana Datto, Assistant Professor, Department of Psychology, Government General Degree College, Shingur.
So before delivering her lecture, it is my great opportunity to introduce her with the participants of this session. Dr. Shomana Dattu is Assistant Professor in the Department of Psychology, Government General Degree College, Shingur. Formerly, she worked as Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Arts and Social Sciences, St. Xavier's College, Kolkata, and as Assistant Professor and Head of the Department of Liberal Science, Science, School of Liberal Art and Cultural Studies, Adams University, as also the Assistant Dean Student Affairs at Adams University, Kolkata. Dr. Dattu has done her PhD at the Indian Statistical Institute as a research fellow of the Psychological Research Unit, India Statistical Institute. She has several articles and chapters in national and international journals and books. She has also had one book and one entitled volume to her credit. Her research interest lies in cognitive psychology, clinical psychology, and psychometry. So, with this brief introduction, I would like to the speaker, ma'am, to deliver her lecture. And we all eagerly waiting for her nice presentation, since this topic is very interesting, gendering women. Actually, just few minutes ago, I have watched such a person who just driving an auto. She is a woman, and my daughter, very little daughter, asked me that who is she? She is working auto. So with this brief question, I have find some very eager towards this seminar. So let's over to the speaker, and we all are eagerly enjoying or eagerly waiting for her lecture. So, Madam Shomana Dattu, please. Thank you so much, ma'am. It's such a pleasure to be present here today. And thank you for this lovely introduction. I heartily thank all the committee members of the Women's Cell as well as the Girls' Common Room Monitoring Committee of Durgapur Government College for inviting me and giving me this opportunity to share my thoughts with all of you. So I would just like to ask one, since we have students here, should I continue in English or maybe Bengali? They will be more comfortable in Bengali? What do you say? What is your preference? Madam, it will be better if you speak both bilingual. It will be better for all of us, students especially. Yes, that is what I thought. So let me just share my screen with all of you. I have a slide that I had prepared for this session. Is it visible? Yes, ma'am. All right. So today's topic is gendering women, impacts on mental health and well-being. So in this particular lecture, I will talk about what is gender first, then why gendering and what does it mean, and then I will briefly discuss about what are the consequences কি হয় gendering এর জন্য কি হয় এবং মানে ultimately আমাদের যে মানসিক স্বাস্থ্য বা mental health, what is how it is affected. So let me just start with the presentation. So gender versus sex. এখানে অনেকজন স্টুডেন্টস আছো, আমি একটু মানে জিজ্ঞেস করব তোমাদেরকে যে ক্যান ইউ টেল মি দ্য ডিফারেন্স, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়, সেটা কি জানা আছে তোমাদের কারুর? কেউ কি বলতে পারবে? You can simply unmute yourself and speak. The gender is more of a social construct between the two different human beings, whereas the other one is more of a biological differences. Yes, absolutely correct. Well, gender is something which
the society assigns to us. It is how we see ourselves once we are born. জন্মানোর পরে হচ্ছে আমরা যেভাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করতে শিখি সেটা হচ্ছে আমাদের জেন্ডার। আর সেক্স হচ্ছে যেভাবে আমরা জন্মেছি, মানে XY ক্রোমোজোম না XX ক্রোমোজোম, এই দুটোর যে ডিফারেন্স, সেটা আমরা যেটা নিয়ে জন্মেছি সেটা হচ্ছে আমাদের সেক্স। ওকে, তো কয়েকটা বিষয় এখানে একটু আলোচনা করব যে অ্যাকচুয়াল জেন্ডার বা জেন্ডার আইডেন্টিটি যেটাকে বলা হয় সেটা কি না, একজন মানুষের ইন্টারনাল সেন্স অফ জেন্ডার। তার মানে আমি নিজেকে কি দেখছি, আমি নিজেকে কি ছেলে হিসেবে দেখছি নাকি আমি নিজেকে মেয়ে হিসেবে আইডেন্টিফাই করছি, সেটা হচ্ছে আমার জেন্ডার আইডেন্টিটি। পারসিভড জেন্ডার কি, হাউ আদার সি আ পারসনস জেন্ডার, মানে অন্যান্য মানুষ আমাকে কি হিসাবে দেখছে। যেমন দেখবে স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, অনেক সময় এরকম হয় যে একটা মেয়ের ক্ষেত্রে বলা হয় যে টম বয়, হ্যাঁ ও একটু টম বয় আছে, হ্যাঁ কি একজন ছেলের ক্ষেত্রে হয়তো বলা হচ্ছে যে ও একটু বোধহয় মেলি। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য পারসিভড জেন্ডার, যে অন্য লোকজন আমাকে কিভাবে দেখছে, এবং সেটা কিন্তু আমার যে সেক্স, বার্থে যে অ্যাসাইন্ড সেক্স, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। জেন্ডার এক্সপ্রেশন, হাউ আ পারসন প্রেজেন্টস দেয়ার জেন্ডার থ্রু দেয়ার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ক্লোদিং অ্যান্ড আদার চয়েসেস। ওকে, তার মানে কি, আমি যেমন একটা শাড়ি পরে আছি, তো এই যে শাড়ি পরা, হ্যাঁ, বা আমি যেভাবে আমার সাজসজ্জা করছি, বা আমরা সবাই যেভাবে নিজেরা সাজগোজ করি বা যে ধরনের জামা কাপড় পরি, সেটা হচ্ছে কি আমাদের জেন্ডারের এক্সপ্রেশন, আমরা কিভাবে নিজেদের জেন্ডারটাকে এক্সপ্রেস করছি সেটা। আচ্ছা, সেক্সটা আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, এটা হচ্ছে কি আমাদের যে ক্রোমোজোমাল যে ডিফারেন্স যেগুলো আমরা দেখি, হ্যাঁ XX বা XY, এইটার যে ডিফারেন্স যেটা আমরা দেখি, এবং আমাদের রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানসের মধ্যে যে পার্থক্য, সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সেক্স। সিসজেন্ডার কাকে বলে? সিসজেন্ডার আমরা তখন বলছি যখন একজন মানুষের, মানে পারসনস জেন্ডার ম্যাচেস দ্য সেক্স দে আর অ্যাসাইন্ড অ্যাট বার্থ। তার মানে আমি XX ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মেছি, সো বাই সেক্স, বায়োলজিক্যাল সেক্স হচ্ছে ফিমেল, আর আমি নিজেকে একজন ফিমেল হিসেবেই আইডেন্টিফাই করছি, দেন ইট ইজ সিসজেন্ডার। উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে যখন একজন মানুষের জেন্ডার আইডেন্টিটি তার সেক্স থেকে আলাদা হয়ে যায়। তার মানে যদি এমন হয় যে একজন মানুষ হয়তো ফিমেল অ্যাট বার্থ, বায়োলজিক্যালি শি ইজ ফিমেল, বাট সে নিজেকে আইডেন্টিফাই করে অ্যাজ মেল, ঠিক আছে, তখন সেটা হয়ে যায় কি ট্রান্সজেন্ডার। এখানে কয়েকটা ছবি দেওয়া আছে যেগুলো হচ্ছে কি আমাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনকে বোঝায়। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন ইজ অলসো ভেরি ভেরি রেলেভেন্ট ইন কেস অফ জেন্ডারিং। হ্যাঁ, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কাকে বলছে? যে ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে একজন মানুষের যে জেন্ডার, ইন্ডিভিজুয়ালের যে জেন্ডার, সেটার যে রোমান্টিক অ্যাটাচমেন্ট বা রোমান্টিক অ্যাট্রাকশন যে অন্য জেন্ডারের ক্ষেত্রে, কোন জেন্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে, তার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন। যদি এমন হয় যে একজন ছেলে উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে একজন মেয়েকেই পছন্দ করছে, দেন ইট ইজ হেটারোসেক্সুয়াল। যদি একজন মানুষ তার সেম জেন্ডারের মানুষকেই পছন্দ করছে, রোমান্টিক্যালি অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য সেম জেন্ডার, তার মানে একজন মেয়ে একজন মেয়েকে পছন্দ করছে বা একজন ছেলে একজন ছেলেকে পছন্দ করছে, দেন ইট ইজ হোমোসেক্সুয়াল। অনেক ক্ষেত্রে আমরা গেও, এখন গে কথাটা অনেক বেশি ব্যবহার হয়, এখন আর হোমোসেক্সুয়াল কথাটা অতটা ব্যবহার হয় না। ওকে, আচ্ছা, বাইসেক্সুয়াল, দুটো জেন্ডারের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড, তার মানে একজন ছেলে হয়তো আরেকটি ছেলের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হতে পারে বা আরেকটি মেয়ের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হতে পারে, বাইসেক্সুয়াল। আচ্ছা, প্যানসেক্সুয়াল কাকে বলছে? প্যানসেক্সুয়াল হচ্ছে যেখানে এনি জেন্ডার, অ্যাট্রাকশন টুয়ার্ডস এনি জেন্ডার, ঠিক আছে, যে মেল ফিমেল সেটা তো আছেই, তাছাড়া হচ্ছে অন্য মানুষ যারা নিজেরাও হয়তো বাইসেক্সুয়াল বা হয়তো সিসজেন্ডার বা ট্রান্সজেন্ডার, যাই হোক আর কি, সবার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন। বা এসেক্সুয়াল হতে পারে যেখানে হয়তো তার সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন ডেভেলপই করে না কারুর প্রতি। ওকে, তাহলে এই টার্মিনোলজি গুলো আমাদেরকে একটুখানি মাথায় রাখতে হবে। এবং এখন যেহেতু হচ্ছে মানে মেয়েরা তো অফকোর্স মাইনরিটি হিসেবে ট্রিট হয়, তার সাথে সাথে হচ্ছে LGBTQ কমিউনিটি রয়েছে, যেখানে হচ্ছে আমরা এই যারা হচ্ছে মানে এই একদম কি বলবো, মানে হেটারোসেক্সুয়াল যে মেইন স্ট্রিম, তার বাইরে গিয়ে যাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনস রয়েছে, তা সেই সমস্ত মানুষ যারা রয়েছেন তাদেরকেও হচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা মাইনরিটি হিসেবে কনসিডার করা হয়। এবং
জেন্ডারিং এর ইফেক্ট কিন্তু তাদের উপরও ভীষণভাবে আমরা দেখতে পাই। ওকে, আচ্ছা, এটা আমি অলরেডি আলোচনা করলাম। এবার আসি জেন্ডারিং উইমেন। হোয়াট ইজ জেন্ডারিং উইমেন? আচ্ছা, এই কথাটার মানেটা হচ্ছে কি না, জেন্ডারিং রেফার্স টু দ্য সোশ্যাল প্রসেস ওয়্যার individuals, particularly women, are shaped and influenced by societal expectations and norms related to gender, impacting their identities, behaviors, and opportunities. ওকে, এই লেকচারে অনেক মেয়েরা উপস্থিত আছেন। প্রত্যেকেরই হয়তো নিজস্ব যে ছোটবেলার বিভিন্ন রকম এক্সপিরিয়েন্সেস রয়েছে, যে মায়েরা হয়তো বলেছেন যে এই ঘরের কাজ শেখ, নয়তো এরপর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি করবি, হ্যাঁ মেয়ে হয়েছিস, তোকে তো একটু মানিয়ে নিতে হবে। ওকে, these are just some, just few examples that I'm talking about, and there are several actually, so these are the societal expectations যেগুলো একটা জেন্ডারের নর্ম, যে মেয়ে মানে এই জিনিসগুলো হবে, ছেলে মানে এই জিনিসগুলো হবে। তাহলে মেয়ের যে এই কাজগুলো করতে হবে সেগুলো জাস্ট চাপিয়ে দেওয়া, যে তোমাকে এই জিনিসগুলো শিখতে হবে, দেন অনলি ইউ আর আ লক্ষ্মীমন্ত বউ। ওকে, কারণ আলটিমেটলি একটা মেয়ের জন্মে সে পড়াশোনা করুক, চাকরি করুক, যাই করুক না কেন, তার হচ্ছে গিয়ে আলটিমেটলি তাকে হচ্ছে গিয়ে আরেকজনের বাড়িতে গিয়ে, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে তাকে সংসার করতে হবে। দিস ইজ দ্য সোসাইটাল এক্সপেকটেশন ফর আ পার্টিকুলার জেন্ডার, অ্যান্ড উইমেন আর কনস্ট্যান্টলি এই যে একটা এক্সপেকটেশন, সেটা শুধু আমাদের যে সোসাইটিতে এমন রয়েছে তা কিন্তু নয়, পৃথিবীর সমস্ত সোসাইটিতে এই এক জিনিস রয়েছে, যে একটা ফ্যামিলি মেনটেন করবে হচ্ছে মেয়ে। ওকে, তো এই যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলছি কি জেন্ডারিং, যেখানে আমরা একটা জেন্ডারের সাথে কিছু রুলস, কিছু নর্মস অ্যাটাচ করে দিচ্ছি, অ্যাসোসিয়েট করে দিচ্ছি, অ্যান্ড দেন উই আর জাস্ট সিম্পলি আরেকজন মানুষের উপরে সেগুলো চাপিয়ে দিচ্ছি, যে তুমি ভাই মেয়ে, তোমাকে এই জিনিসগুলো করতে হবে, বা তুমি ছেলে হলে তোমাকে এই জিনিসগুলো করতে হবে। অ্যান্ড দ্যাট অফকোর্স ইম্প্যাক্টস আওয়ার বিহেভিয়ার, আওয়ার আইডেন্টিটিস, আওয়ার অপরচুনিটিস উইচ উই গেট ইন আওয়ার লাইফস। ওকে, সো কয়েকটা বিষয় জাস্ট একটু আলোচনা করবো, জাস্ট টু মেক শিওর দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ জেন্ডারিং। So gender roles and norms, যেটা জাস্ট বলছিলাম, যে জেন্ডারিং ইনভলভস দিস ইন্টারনালাইজেশন অফ দিস সোসাইটাল এক্সপেকটেশনস। হ্যাঁ, যে এই যে এখানে কয়েকটা ছবি দেওয়া রয়েছে ফর ইয়োর ক্লারিফিকেশন। ফর আ উইমেন ইটস ভেরি কমন যে হ্যাঁ মানে সে বাড়ির সমস্ত কাজ করবে, সো হাউস হোল্ড চোর্স, অ্যান্ড দেন চাইল্ড বার্থ অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট শি হ্যাজ টু ডু টু মেনটেন দ্য ফ্যামিলি। হ্যাঁ, আর ছেলে হলে হচ্ছে তার সাথে তখন ছেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে কাজগুলো কি, সে অফিস যাবে, সে হচ্ছে বডি বিল্ডিং করবে, হ্যাঁ, অ্যান্ড অল দোজ মানে বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে হচ্ছে, এই যে এখানে একটা ছবি আছে যে দুটো হাতে দুটো মুখোশ ধরে রয়েছে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একইভাবে জেন্ডারিং চলে, যে একটা বাচ্চা ছেলেকে হয়তো ছোটবেলা থেকে বলা হয়, এই তুই কাঁদছিস কেন, তুই ছেলে না? ওকে, সো অ্যাজ ইফ ক্রাইং ইজ ফরবিডেন ফর আ ম্যান। Okay, so men are constantly pressurized to, smile, to put on a social smile, even if they are very, very sad and they are crying inside. হ্যাঁ, ভেতর থেকে কান্না আসছে, কিন্তু তাও হচ্ছে মুখে হাসি রাখতে হবে, শক্ত হয়ে পুরো ফ্যামিলি টানতে হবে, সবাইকে দেখে রাখতে হবে। So these are some of the expectations that which are put on men. So that is also one form of gendering, যেটা আমরা দেখতে পাই। So এখানে এই স্টিরিওটাইপ কথাটা আমি একটুখানি বলবো, যে স্টিরিওটাইপ কথাটার মানে হচ্ছে যে কিছু ক্যাটেগরাইজেশন। ওকে, কিছু নেগেটিভ ক্যাটেগরাইজেশন, যে ওই যে বললাম যে লক্ষ্মীমন্ত বউ। হ্যাঁ, লক্ষ্মীমন্ত বউ মানে কি, সে হচ্ছে ঘোমটা দিয়ে সমস্ত বাড়ির কাজ করবে, সবাইকে দেখে টেকে রাখবে, হ্যাঁ, সবাইকে সম্মান দেবে, বাড়ি ঘর সবকিছু পরিষ্কার রাখবে, এভরিথিং। সো দ্যাট ইজ লাইক আ স্টিরিওটাইপ। এবার যেই হচ্ছে সে বউ ঘোমটা সরিয়ে হয়তো বাইরে যাচ্ছে চাকরি করতে, তখনই হচ্ছে যে ও বাবা, ওই বাড়ির বউকে তো দেখেছি যে সে আবার চাকরি করতে যায়, বা সে হয়তো রাত্রি 10টার সময় বাইরে থেকে ফিরছে। ওকে, সো গোয়িং अगेंस्ट দ্য বেসিক ক্যাটেগরাইজেশন। ওকে, সো এই ক্যাটেগরাইজেশনটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের স্টিরিওটাইপ, যেটা আমাদের ভাবনা চিন্তা সবকিছুকে কিন্তু এফেক্ট করে দেয়।
ওকে, এবং যার উপর চাপানো হচ্ছে তার আইডেন্টিটি তো অবশ্যই হচ্ছে ডিফাইন করে দিস স্টিরিওটাইপস। ভেবে দেখতে গেলে ইভেন ইফ we are educated people and we do not tend to think in such kind of boxes, but still কোথাও একটা গিয়ে কিন্তু ওটা হয়ে যায় যে ইস এটা করব, কে কি মনে করবে। তো এই যে কে কি মনে করবে সেটা কোথা থেকে আসছে না, ফ্রম দিস সোসাইটাল এক্সপেকটেশনস উইচ আর ইন্টারনালাইজড। হ্যাঁ, আমি জানি যে আমি রাত্রি 10টার পরে যদি বাড়ি ঢুকি তখন হয়তো সবাই একটু প্রশ্ন তুলবে যে ও আচ্ছা রাত্রি 10টা অব্দিও বাইরে কি করছিল। তো মানে হয়তো তুলবেই না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওয়াই, বিকজ ইট ইজ ইন্টারনালাইজড। এটা আমি ছোট থেকে দেখে এসছি, ছোট থেকে ওটা শুনে বড় হয়েছি। ওকে, তো প্রবলেমটা এখানেই হয়ে যায়। when it is internalized then it becomes gendering, এবং তার ইম্প্যাক্ট আমরা দেখতেই পাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তো দেখি কি কি জেন্ডারিং হতে পারে, যেমন একটা হতে পারে কি ফেমিনাইনিটি। ওকে, what is femininity? It is the expectation that women should be nurturing, emotional and submissive. ওকে, নার্চারিং মানে হচ্ছে যে ভীষণভাবে মানে একটা স্নেহ দিয়ে সবাইকে রাখা, হ্যাঁ, খুব ওই যে যেটাকে বলে খুব মমতা দিয়ে সবাইকে একেবারে আগলে রাখা, সেই ব্যাপারটা। খুব ইমোশনাল হবে, মহিলা মানেই হচ্ছে খুব ইমোশনাল হবে, সাবমিসিভ হবে, হ্যাঁ, মানে সে একেবারেই হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মানে কোনো ডমিনেটিং কিছু থাকবে না, যা বলা হবে তাই শুনবে, কনফার্ম করবে। এই যে বিষয়গুলো সেগুলো হচ্ছে কি ফেমিনাইনিটি বলে ডিফাইন করা হয়, ঠিক আছে। অথচ আমরা কিছু এই যে মানুষগুলো, হ্যাঁ, এদেরকে যদি আমরা কনসিডার করি, they do not fall in this type of femininity। যদি আমরা বলি ইন্দিরা গান্ধী তোমরা সবাই হয়তো চেনো, তো উনি কি একভাবেও কি মানে আমরা যদি দেখতে যাই যে এই যে সো কল্ড নার্চারিং, ইমোশনাল, সাবমিসিভ বলি, তাহলে তো সেটা সম্ভব নয়, কারণ উনি একজন দেশের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন। হ্যাঁ, বা এই যে এই ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে ইনি হচ্ছেন আর্মির ফার্স্ট, উনি বোধহয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল উনি ছিলেন। হ্যাঁ, তাহলে আর্মির লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যারি কম, ঠিক আছে। নিচে যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ, নীনা গুপ্তা, প্রফেসর নীনা গুপ্তা, ইনি হচ্ছেন ইয়াংগেস্ট ম্যাথমেটিশিয়ান, হ্যাঁ, মানে ইয়াংগেস্ট প্রফেসর আইএসআইতে আছেন, হ্যাঁ, এবং মানে প্রচুর কম বয়সে বোধহয় অ্যাট দ্য এজ অফ 33-34 উনি ম্যাথমেটিক্সের যেটা সব থেকে বড় পুরস্কার হয় আমাদের দেশে সেটা উনি পেয়েছিলেন। হ্যাঁ, তো এই যে এই সমস্ত মানুষ যাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুস্মিতা সেন, ঠিক আছে, কল্পনা চাওলা, দে আর দ্য কি বলবো স্টিরিওটাইপ ব্রেকার্স যাকে বলে। তাহলে ফেমিনাইনিটি বলতে আমরা যেটাকে বোঝাই, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু এনাদের কারুর ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ইজ বেসিক্যালি নট অ্যাপ্লিকেবল, টেকনিক্যালি নট অ্যাপ্লিকেবল, যদি আমরা এই নার্চারিং, ইমোশনাল, সাবমিসিভ হিসেবে ধরে চলি, ঠিক আছে। ইয়েট দে আর উইমেন, অলরাইট। আচ্ছা, মাদারহুড another type of একটা জেন্ডারিং এর একটা এক্সাম্পল, যেখানে হচ্ছে কি সোসাইটাল প্রেশার অন উইমেন টু বিকাম মাদার্স অ্যান্ড প্রায়োরিটাইজ ফ্যামিলি রোলস। যে একজন মেয়েকে হচ্ছে ওই আলটিমেটলি হচ্ছে বিয়ে করে একটা বাচ্চা তার হতেই হবে, এবং তার পরিবারের সমস্ত যে সমস্ত রোলসগুলো রয়েছে তাকে সেগুলোকে করতে হবে। এই যে ব্যাপারটা, একটা মানে গল্প বলি, আমার এক ছাত্রী ছিল, খুব ভালো মেয়ে, ওকে আমি 11-12-এ সাইকোলজি পড়াতাম। হ্যাঁ, খুব পয়সাওয়ালা ফ্যামিলির মেয়ে ছিল। মেয়েটি অত্যন্ত ভালো এবং খুব মেরিটোরিয়াস। তো আমাকে প্রথম দিনকে ওর বাড়ির লোক এসে বলে যে ম্যাডাম দেখনা इसको 90% से ऊपर आना चाहिए, साइकोलॉजी में 90% से ऊपर आना चाहिए। फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आफ्टर 2 years टाइम she actually got very good marks. হ্যাঁ, মানে ওটা বোধহয় 94-95% something like that ISC তে পেলো। After that, when we met and I asked her that what are you planning to do after this, after your 12 is now over, now you're going to go for graduation, so what are you going to do? Then she replied that ma'am, I wanted to study psychology, but my family is not letting me do that. I said, why? Are they suggesting some other subject or something? Then she replied ki my family is asking me that I need to study home science. So I said, why home science? Then she said that actually my entire family, mere family mein jitne ladkiyan hain sab home science hi padhte hain.
nothing else is allowed. Okay, why? Because home science will somehow, you know, make them learn about ki matlab ঘরের মধ্যে কি কি করতে হবে, কিভাবে কাজ করতে হবে, কিভাবে থাকতে হবে, হ্যাঁ, এইগুলো সব হচ্ছে হোম সায়েন্সে গিয়ে শিখবে। তাই ওদের ফ্যামিলিতে জেনারেশন আফটার জেনারেশন সব মেয়েরা যতই ভালো রেজাল্ট করুক, যতই সে ভালো স্কুল থেকে পড়াশোনা করুক, যাই করুক না কেন, আলটিমেটলি হচ্ছে হোম সায়েন্স পড়তে হবে। ওকে, সো সোসাইটাল প্রেশার যেটা হচ্ছে জাস্ট চাপিয়ে দেওয়া। তো ওকে এত ভালো মেয়ে, ওকে হোম সায়েন্স নিয়ে পড়তে হলো। শি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু study home science, so she wanted to do psychology, but she was not allowed by her family. Okay, তাহলে মাদারহুড ইজ আ ভেরি, মানে কি বলবো, একটা ন্যাচারাল প্রসেস, কিন্তু এই ন্যাচারাল প্রসেসটাকেও হচ্ছে জেন্ডারিং করে দেওয়া হয়েছে আমাদের সোসাইটিতে। তাহলে এই মানুষগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো, এই যে কুম্ভ, যে আমাদের মহাকুম্ভ গেল, তখনই এই যে আরপিএফ কনস্টেবল এ খুব চর্চিত হয়েছিল। Why? Because she was doing her duty. দিল্লি স্টেশনে, রেলওয়ে স্টেশনে ওর নিজের ডিউটি করছিল। একদম ছোট বাচ্চা কোথাও রাখার নেই, ওর হাজবেন্ডও হচ্ছে সিআইএসএফ জওয়ান। তো ওই ছোট বাচ্চাকে ওর সঙ্গে করে নিয়ে হচ্ছে ও ডিউটি করছে। ওকে, সো উইমেন ক্যান গো অ্যাগেনস্ট দিস টাইপ অফ সোসাইটাল প্রেশার। তাহলে এই যে মানুষগুলো, তারা, বা এখন আমরা দেখতে পাই যে যারা ওয়ার্কিং উইমেন, আমরা অনেকেই আছি ওয়ার্কিং উইমেন, আমাদেরকে হচ্ছে অফিস যেতে হয়, কাজকর্ম করতে হয়, তাহলে কি বাচ্চা কি হচ্ছে না? বাচ্চা তো হচ্ছেই, বিকজ ইটস আ ভেরি ন্যাচারাল প্রসেস। কিন্তু এই যে জেন্ডারিংটা কোথায় আসছে? যখনই হচ্ছে সেটা সোসাইটাল প্রেশার একটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার এক বান্ধবীর ক্ষেত্রে হয়েছিল, ওয়েন শি গট প্রেগনেন্ট, ওর খুব ভালো চাকরি করতো, একটা ফিজিওথেরাপিস্ট, ও একটা হসপিটালে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ছিল। ওর শাশুড়ি জাস্ট গেলেন, গিয়ে বললেন যে তুমি চাকরি ছেড়ে দাও, তোমাকে এখন চাকরি করতে হবে না, এইটা তোমার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওর হসপিটাল থেকে ওকে বলা হলো যে আপনি 1 বছরে লিভ নিন, আপনি পরে ফেরত এসে আবার জয়েন করবেন। বাট হার ইন-লজ ডিডন্ট অ্যালাউ হার টু কন্টিনিউ, শি হ্যাড টু লিভ দ্য জব। ওকে, তো এই যে ব্যাপারটা, যে একটা সোসাইটাল প্রেশার হিসাবে মাদারহুডকে পোর্ট্রে করা, দ্যাট ইজ জেন্ডারিং। ওকে, ওয়ার্ক প্লেস, কর্মক্ষেত্রে কিভাবে হচ্ছে? তো জেন্ডার্ড ডিভিশন অফ লেবার কিভাবে, যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে কিছু জবস, কিছু রোলসের হচ্ছে কি আমরা বলে দিই যে ও এটা হচ্ছে একজন ছেলের কাজ বা এটা একজন মেয়ের কাজ, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ জেন্ডারিং দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস। তাহলে দেখো এই সমস্ত ক্ষেত্রে তখন আমরা কি বলবো? হ্যাঁ, দ্রৌপদী মুর্মু আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ, বা এই যে পাইলটস, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম, উইমেন ক্রিকেট টিম, হ্যাঁ, তারপরে এই যে মহিলা যিনি হচ্ছেন ইট ভাটায় হচ্ছে এতগুলো ইট নিয়ে যাচ্ছেন, দিজ আর সাম অফ দ্য রোলস। হ্যাঁ, আমাদের ম্যাডাম জাস্ট বলছিলেন, জাস্ট এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য লেকচার শি ওয়াজ টেলিং আস দ্যাট সামওয়ান ওয়াজ আ উইমেন ড্রাইভিং অ্যান অটো। হ্যাঁ, এখন এটা খুবই কমন একটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে উইমেন ড্রাইভিং আ টোটো। হ্যাঁ, বা ইউপি হরিয়ানার দিকে এরকমও আছে যে উইমেন ড্রাইভিং আ ট্রাক। হ্যাঁ, ফাইটার পাইলটস, ঠিক আছে? তো এই যে চাকরির জায়গাগুলো, এই যে পজিশনস গুলো, দিজ আর হাইলি জেন্ডার্ড পজিশনস, যেটা হচ্ছে যে আমরা ভাবতেই পারি না যে একজন মেয়ে করছে, ঠিক আছে? কিন্তু আজকের দিনে গিয়ে কিন্তু সেটা প্রমাণিত ভীষণভাবে দ্যাট উইমেন ক্যান অ্যাকচুয়ালি do such kind of jobs, and these jobs are, you cannot really differentiate them as, a gendered kind of a job, যে এটা ছেলেদের কাজ বা এটা মেয়েদের কাজ, you can't do it, ঠিক আছে? আমি কয়েকদিন আগে একটা দেখছিলাম, তাতে হচ্ছে একটা ওই যেরকম রিলস আসে ওইরকম একটা রিলস দেখছিলাম যে আমস্টারডামে ওই উইন্ড মিলস যেগুলো হয়, ওদের ওখানে অনেক বড় বড় উইন্ড মিলস আছে, এবং এক একটা উইন্ড মিলস এর উচ্চতা হচ্ছে প্রায় 30 তলা 40 তলা উঁচু আর কি এক একটা উইন্ড মিল। তো তার যে মেনটেনেন্স ওয়ার্কার, হ্যাঁ, তারা কিভাবে কাজ করে সেটার উপরে হচ্ছে রিলটা। তো যিনি, মানে যাকে ভিডিওটা করা হয়েছে, দ্যাট ওয়াজ আ উইমেন, একজন মেয়ে, ঠিক আছে? সে ওই উপরে উঠে ওই মেনটেনেন্সের কাজ করছেন। ওকে, সো জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে, মানে আমাদের দেশে বা আমাদের যে সামাজিক অবস্থা, সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা এখনো অতটা ভাবতে পারি না যে একজন মহিলা ওই 30, 40, 50 তলা উঁচু একটা কোথাও উঠে
মেনটেনেন্সের কাজ করতে পারবেন, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারও নেই, বা মানে সোসাইটাল যে প্রিপারেশন বা অ্যাকসেপ্টেন্স সেটাও নেই। বাট আই এম হ্যাপি যে এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সেগুলো ভাঙছে। টোটো হয়তো আমরা রাস্তায় বেরোলে হয়তো মানে 15টা টোটো দেখলে তার মধ্যে হয়তো একটা বা দুটো দেখতে পাই যে যেখানে হচ্ছে মহিলা চালক। হ্যাঁ, তো দ্য স্টিরিওটাইপস আস্তে আস্তে কিন্তু ইট ইজ ব্রেকিং। বাট এই জেন্ডারিংটা কোথায় আসছে? যখন আমরা ওই যে বলছি যে একজন মেয়ে এটা করছে, সেটাই হচ্ছে গিয়ে কিন্তু জেন্ডারিং, যে একটা মানে ধরেই নেওয়া যে এটা মেয়ের কাজ নয়, একজন মেয়ে করতে পারবে না। ওকে, আচ্ছা, তাহলে ইফেক্টস গুলো কোথায় কোথায় আমরা দেখতে পাই যে এই জেন্ডারিং যখন হয়ে যাচ্ছে তখন তার ইফেক্টটা কোথায় আসছে? প্রথম হচ্ছে কি, body image and beauty standards. Women are often subjected to unrealistic beauty standards and pressure to conform to specific physical appearances. এটা ঠিক ওই রবিবারের যে আনন্দবাজারে যে বেরোয় বিয়ের জন্য পাত্রপাত্রীর যে অ্যাডস গুলো বেরোয়, সেটা দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় যে জেন্ডারিংটা অ্যাকচুয়ালি কোন লেভেলে রয়েছে। যে পাত্রী চাই তাতে হচ্ছে একেবারে সুদর্শনা, ফর্সা, সুন্দরী, হ্যাঁ, শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা, হ্যাঁ, সমস্ত হচ্ছে এই ধরনের বিশেষণ অ্যাড করে হচ্ছে মেয়ে চাওয়া হচ্ছে, পাত্রী চাওয়া হচ্ছে, অ্যাজ ইফ কুমোরটুলিতে অর্ডার দেওয়া। হ্যাঁ, তো এই যে একটা আনরিয়ালিস্টিক একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে দেওয়া, যে দেখতে ভালো হতে হবে, ফর্সা হতে হবে, সুন্দরী হতে হবে, এবং তাকে হচ্ছে গৃহকর্মে নিপুণা হতে হবে, এই হতে হবে সেটা। আরে মানুষ তো মানে সেটা তো আর একটা মানে বানানো কিছু নয়। তো এই জায়গাটাকেই হচ্ছে কিন্তু মানে জেন্ডারিং এর ইফেক্টটা চলে আসে, এবং মানুষের ভাবনা চিন্তাও কিন্তু সেরকম হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ দ্য মানে মোস্ট আনফর্চুনেট পার্ট, যে আরেকজন চাইছে যে এরকম পাত্রী চাই, পাত্রী নিজেও কিন্তু সেটা ভাবছে যে আমি তো সুন্দর নই, তাহলে আমার বোধহয় বিয়ে হবে না, বা আমি বোধহয় ফর্সা নই, আমার বিয়ে হবে না। হ্যাঁ, তো এই যে নিজস্ব যে ইমেজটা, আমার বডি ইমেজ, আমার বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস, সেটাই কোথাও একটা গিয়ে একটা আনরিয়ালিস্টিক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ইন্ডিয়ান বিউটি, সেটা ডেফিনেশনটা কিভাবে হচ্ছে, যে সুন্দর বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি? না ঐশ্বরিয়া রায়। কিন্তু এই যে একটি বাদিকে যে মেয়েটির ছবিটা রয়েছে, হ্যাঁ, সেও কিন্তু হচ্ছে যে যথেষ্ট মানে সেভাবে দেখতে গেলে কিন্তু বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস এর, মানে আমি জানি না বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস বলে আদৌ কিছু হয় কিনা, বাট একজন মানুষের কোথাও একটা গিয়ে সৌন্দর্যটা হয়তো তার যে শুধু গায়ের রং বা তার ফিচার্স কেমন, তার সেটা দিয়ে কিন্তু ডিফাইন হওয়ার কথাই নয়। সে ভেতর থেকে কেমন মানুষ, তার পার্সোনালিটি, সেটাই হয়তো ডিফাইন করার কথা। তো বিউটি স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু আমাদের দেশে একদমই অন্যরকম। হ্যাঁ, আরেকটা এক্সাম্পল দিই, এটা খুব রিসেন্ট ঘটনা, যেখানে হচ্ছে তোমরা চেনো কিনা, হারনাজ সান্ধু, ও হচ্ছে মিস ইউনিভার্স হয়েছিল। তো এই প্রথম ছবিটা মানে বাদিকের যে ছবিটা, সেটা হচ্ছে জাস্ট ও মিস ইউনিভার্স পেজেন্টে ও উইনার হওয়ার পর, আর ঠিক 1 বছর পরে ও একটু ওয়েট পুট অন করে, হ্যাঁ, একটু মোটা হয়ে যায়। তো এই যে একটুখানি মোটা হয়ে যায়, তখনই হচ্ছে যে ও যখন ছবিগুলো আসে, সেটা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয় যে ও কি করে এরকম হয়ে গেল। হ্যাঁ, ও মানে দিস ইজ গোয়িং অ্যাগেন্স্ট দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ মিস ইউনিভার্স পেজেন্ট দ্যাট শি হ্যাজ পুট অন সাম ওয়েট। আরে ভালো আছে মানুষ, মানে সে হয়তো কোনো মেডিকেল রিজন হতে পারে, কি অন্য কোনো সমস্যা হতে পারে, অর মেবি সামথিং এলস অল টুগেদার, বিকজ অফ উইচ শি জাস্ট পুট অন সাম ওয়েট। বাট সেটাকে এমন ভাবে পোর্ট্রে করা হয় অ্যাজ ইফ ও কুৎসিত হয়ে গেছে, একদম আগলি হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্যাট। ওকে, তো এই যে আনরিয়ালিস্টিক একটা বডি মানে বিউটি স্ট্যান্ডার্ড, হ্যাঁ, যে এবং সেটা ভীষণভাবে কিন্তু আমাদের সেলফ ইমেজকে অ্যাফেক্ট করে, এটা আমি আলোচনা করব নেক্সট। আরেকটা কি ইফেক্ট আমরা দেখতে পারি ইনইকুয়ালিটি, সেটা হচ্ছে কি ইনইকুয়ালিটি ইন কেস অফ মানে এই যে কাজের ক্ষেত্রে, বা আমরা যে অপরচুনিটিস যেগুলো আমরা মানে ওয়ার্ক অপরচুনিটিস যেগুলো আমরা বলে থাকি, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ইনইকুয়ালিটি দেখতে পাই বিকজ অফ জেন্ডারিং। হ্যাঁ, কিরকম, যে আমাদের এখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের তুলনায় অনেক কম আর্ন করছে। সেটা আমরা এই বলিউডের যে বিভিন্ন মানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের যে ফিস, সেটা দেখলেই হচ্ছে বোঝা যায় যে হয়তো হাইয়েস্ট পেড অ্যাক্টর এই সালমান খান, অক্ষয় কুমার, এরা হচ্ছে কি 100 কোটি টাকা, একটা সিনেমা করলো 100 কোটি টাকা সে আর্ন করছে। রিসেন্ট বোধহয় শুনছিলাম সাউথ ইন্ডিয়ান কোনো একজন অ্যাক্টর, সে 300 কোটি টাকা তার ফিস।
অথচ তার উল্টো দিকে যে হিরোইন আছে অ্যাক্ট্রেস, হ্যাঁ, তার ইনকাম কিন্তু হচ্ছে 14 কোটি 15 কোটি ম্যাক্সিমামেই। হ্যাঁ, ওই সাউথ ইন্ডিয়ান কোন একজন অ্যাক্ট্রেস, তিনি হয়তো ওই বোধহয় 30 কোটি না কত পেয়েছেন, তাতে উনি হয়ে গেছেন হাইয়েস্ট পেড অ্যাক্ট্রেস ইন দ্য কান্ট্রি। তাহলে তার উল্টো দিকে যিনি অ্যাক্টর, তিনি কিন্তু আর্ন করেছেন 300 কোটি। ওকে, তাহলে মানে কি সাংঘাতিক একটা ডিসপ্যারিটি। কাজটা কিন্তু দুজনেই করছেন, একইভাবে করছেন, তাদের ফ্যান বেসও একই রকম, ঠিক আছে, কিন্তু তাদের যে ওয়েজ, হ্যাঁ, সেটা বা এই যে যেটা মানে রেমুনারেশন তারা পাচ্ছেন তাদের কাজের জন্য, সেটা কিন্তু যথেষ্ট আর কি ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাই সেক্ষেত্রে। প্লাস কাজের ক্ষেত্রেও এরকম অনেক পজিশনস আছে যেগুলো সবসময় হয়তো খবরে আসেও না, যেমন লিডারশিপ পজিশনস। লিডারশিপ পজিশনে মেয়ের সংখ্যা কিন্তু খুব কম হচ্ছে মেয়ে যারা হচ্ছেন লিডার্স। হ্যাঁ, মোস্টলি হচ্ছে দেখা যায় লিডারশিপ পজিশন মানে একদম অফিসের উপরতলার বস যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে কি ছেলে। হ্যাঁ, বা একটা কোম্পানির হয়তো ডিসিশন মেকার্স হচ্ছে মোস্টলি ছেলে, মেয়ে কিন্তু খুব কম। ওকে, তো এই যে জায়গাটা, হ্যাঁ, এবং মানে সাটেল লেভেলে তো প্রচুর এমন রয়েছে, অনেক কোম্পানিজ রয়েছে যারা হচ্ছে গিয়ে রিক্রুটমেন্টের সময় সেটাই করে যে না না বাবা ফিমেল ক্যান্ডিডেটস নেবো না, ওই 2 দিন যাবে তারপর বলবে চাইল্ড কেয়ার লিভ লাগবে কি মানে ম্যাটারনিটি লিভ লাগবে, তো দরকার নেই। সো ইমাজিন দ্য লেভেল অফ জেন্ডারিং দ্যাট হ্যাপেন্স দেয়ার, অ্যান্ড ইট ইজ লিডিং টু দ্য ইনইকুয়ালিটি ইন দ্য জব অপরচুনিটিস, ঠিক আছে। সো এবং জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইজ লাইক হিউজ, সব দিক থেকে, সমস্ত দিক থেকে হচ্ছে জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইজ হিউজ নাও, মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, যে পার্লামেন্টের সিটস থেকে আরম্ভ করে আমাদের মানে চাইল্ড সেক্স রেশিও, ঠিক আছে, ভায়োলেন্স যেটা, হ্যাঁ, 92% অফ উইমেন অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্স সাম সর্ট অফ সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। বা 1/3 অফ দ্য টোটাল ক্রাইমস রিপোর্টেড আর ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স অর ক্রুয়েলটি अगेंस्ट women, ঠিক আছে। 100% enrollment of girls in primary education, but only 74.6% are not enrolled in higher education, মানে তার only 25% হয়তো হায়ার এডুকেশনে যাচ্ছে, বাকি 75% কিন্তু স্কুলের গণ্ডির পর আর কন্টিনিউ করছে না, ঠিক আছে। তো এই যে ডিসপ্যারিটি আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ মানে দ্য ডাইরেক্ট ইফেক্ট অফ জেন্ডারিং ইন দ্য সোসাইটি। ওকে, ভায়োলেন্স একটা খুব বড় জায়গা, যে কিভাবে হচ্ছে এখানে আমরা ভায়োলেন্সটা দেখতে পাই। এক্সপিরিয়েন্সেস অফ ভায়োলেন্স অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেশন अगेंस्ट women which are often rooted in gendered power dynamics, ঠিক আছে। এবং সেখানে এগুলো মানে ইটস আ ভেরি কমন থিং, যেটা আমরা দেখতে পাই যে ওই যে একটা ব্যাপার যে মেয়েরা আসলে ছেলেদের তুলনায় তো উইক, অতএব হচ্ছে একজন মেয়েকে যদি মানে মজা দেখাতে হয় তাহলে হচ্ছে তার अगेंस्ट আমি কোনো একটা মানে ভায়োলেন্স, ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ কি অন্য সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, এই ধরনের কোনো একটা কাজ করে নেওয়া, ঠিক আছে, এই যে জায়গাটা। হ্যাঁ, and there are situations where it's like people treat it like they just take it for granted. ওকে, যেমন পাবলিক বাস বা ভিড় বাস, এগুলো তো মানে হরদম হচ্ছে, সমস্ত মেয়ের সাথেই এটা মোটামুটি হয়েছে যে আনওয়ান্টেড টাচেস, ঠিক আছে, হাত দিচ্ছে গায়ে বা কিছু, অ্যাজ ইফ ওটা হচ্ছে মানে তারই প্রপার্টি। হ্যাঁ, তো এই যে জায়গাগুলো, সেটা কেন? তার কারণ হচ্ছে যে কোথাও একটা ভেবে নেওয়া হয় যে ও কি করবে, ও তো ভয় পাবে। হ্যাঁ, তো ওর উপরে একটা ডমিনেট করা, ঠিক আছে। তো ওই পাওয়ার ডাইনামিক্স থেকেই কিন্তু এই ভায়োলেন্সের জায়গাটা আসে, ঠিক আছে। এবং আমরা দেখতে পাই যেমন আমাদের বাড়িতে যিনি আগে কাজ করতেন, তার প্রায় এরকম হতো যে হচ্ছে বর হচ্ছে মদ খেয়ে এসে মারধর করছে, এবং সে হয়তো 2 দিন আসলো না, তারপরে দিন আসছে, তখন হচ্ছে এখানে ওখানে ফুলে টুলে গেছে। এবার যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তখন এবার হয়তো বলা হলো যে তাহলে তুমি মানে আছো কেন তুমি ওর সাথে, তাহলে তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও, কি করো। না, ও তো এরকমই, আমাদের তো এরকমই হয়। এই ও 2 দিন মারটা খেলো, আবার 3 দিনের দিন হচ্ছে নর্মাল চলছে, ঠিক আছে। কেন? মানে সে রেকগনাইজই করতে পারছে না যে দ্যাট ইজ আ প্রবলেম, বিকজ ওটা ওই যে বললাম জেন্ডারিং। হ্যাঁ, যে ও ওইটা দেখে বড় হয়েছে, ওর মাও হয়তো মার খেত বাবার কাছে, ঠাকুমা হয়তো মার খেত, বা দিদা হয়তো মার খেত দাদুর কাছে। তো এই যে পরপর জেনারেশন ওয়াইজ এটা চলছে, ঠিক আছে, দ্য প্র্যাকটিস অফ ভায়োলেন্স। হ্যাঁ, কি না হচ্ছে যে ওকে হচ্ছে মানে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা,
ঠিক আছে, যে বেশি বাড়তে দেওয়া যাবে না, সেই জন্য হচ্ছে প্রয়োজন মতো ওর আগেনস্টে ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স, সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স এগুলো। So 1 in 3 women have been subjected to either physical or sexual abuse, sexual violence in their lifetime. এটা কিন্তু রিসার্চে দেখা গেছে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা মেয়ের ক্ষেত্রেই এটা মোটামুটি একটা কমন ব্যাপার। ওকে, তাহলে ইম্প্যাক্ট অন মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং, আলটিমেটলি যেটা আসছে যে এই যে জেন্ডারিং প্রসেস, তার জন্য আমাদের যে মানসিক স্বাস্থ্য, আমাদের যে ভালো থাকা, সেটা কিভাবে এফেক্ট হয় এক্ষেত্রে। তাহলে মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং কাকে বলা হচ্ছে না, একজন মানুষের ওভারঅল ওয়েলবিং ইনক্লুডিং দের ইমোশনাল, সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল হেলথ। ওকে, ইমোশনালটা কি? ইমোশনাল হচ্ছে আমাদের আবেগের জায়গা। ওকে, হাউ আর উই ইমোশনালি, মানে মনটা কি ভালো আছে, খারাপ আছে, মানে কান্না পাচ্ছে নাকি ভালো লাগছে, এই যে জায়গাটা, আবেগের জায়গাটা, দ্যাট ইজ আওয়ার ইমোশনাল ওয়েলবিং। সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং কোনটা? যেখানে আমার চিন্তা ভাবনা, আমার যেভাবে আমি চিন্তা ভাবনা করছি, যেভাবে আমি মানে বিশ্বাস, আমার বিলিফ সিস্টেম, অল দিজ অ্যাকচুয়ালি কম্প্রাইজেস মাই সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং। তার আরো অনেক পার্টস রয়েছে, যে আমার নিজের উপরে কন্ট্রোল কতটা, আমি নিজের ডিসিশনস নিজে নিতে পারছি কিনা, হ্যাঁ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার সেই অটোনমি আছে কিনা, হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে ইট ইউনো মেক্স আপ মাই সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং। অ্যান্ড সোশ্যাল হেলথ ইজ ওয়্যার আমার এই যে সোসাইটির মধ্যে আমি রয়েছি, সেখানকার ওয়েলবিং, আমার আশেপাশের মানুষগুলো কেমন, আমি সোশ্যাল সাপোর্টটা পাচ্ছি কিনা তাদের কাছ থেকে, অল দিস অ্যাকচুয়ালি ইনক্লুডস মাই আর ইনক্লুডেড ইন মাই সোশ্যাল হেলথ। ওকে, তো এক্ষেত্রে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, যে এই যে আমি মেন্টাল হেলথ ওয়েলবিং এর কথা বলছি, সেটার ক্ষেত্রে কি কি ইম্পর্টেন্ট না, একটা হচ্ছে কি স্লিপ, which includes স্লিপের মধ্যে শুধু ঘুম নয়, ঘুমের সাথে সাথে হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট মেডিটেশন, রিল্যাক্সেশন, ডাউন টাইম, হ্যাঁ, যে আমার নিজের জন্য কিছুটা সময় বার করা, হ্যাঁ, সেই পার্টটা। মুভমেন্ট, সাম সর্ট অফ মুভমেন্ট, সাম অ্যাক্টিভ ওয়ার্ক, স্পোর্ট, গার্ডেনিং এটসেট্রা, সেই পার্টগুলো। অ্যান্ড নিউট্রিশন, আমি যেটা খাচ্ছি, ফুড, সাপ্লিমেন্টস, অল দিস। তো এই তিনটেই হচ্ছে কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট to maintain my mental health and well-being. ঠিক আছে, এবার দেখি যে তাহলে আমার এটা কিভাবে এফেক্ট হচ্ছে, how gendering affects my mental health. Pressure to conform to gender roles can negatively impact women's mental health and well-being. How? এই মেয়েটির তোমরা কেউ চেনো? এই মেয়েটির তোমরা কেউ ছবি দেখেছো? এর মধ্যে নিউজে এসেছিল, কেউ বলতে পারবে? খুব আনফর্চুনেট একটা ইনসিডেন্ট। অন্বিতা শর্মা একটা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের টিচার ছিলেন, এবং জাস্ট বোধহয় সপ্তাহ 2 আগেই হবে, সরকারি চাকরি করতো এবং শ্বশুর বাড়িতে থাকতো। এবং ওর যেটা ছিল সমস্যা, সেটা হচ্ছে কি না, বাড়িতে হচ্ছে কাজের লোকের মতো খাটাতো, হাজব্যান্ড এবং শ্বশুর শাশুড়ি মিলে কাজের লোকের মতো খাটাতো। অ্যান্ড আলটিমেটলি শি কুডন্ট টেক ইট এনি মোর অ্যান্ড শি কমিটেড সুইসাইড। ওকে, সো এই যে জায়গাটা, যে একটা ওই যে একটা জেন্ডার রোলে কনফার্ম করা, তার মানে কি, আমি যতই একটা সরকারি চাকরি করি না কেন, আমি যতই শিক্ষিতা হই না কেন, যাই আমি ইনকাম করি না কেন, আলটিমেটলি আমার শ্বশুর বাড়িতে যখন আমি আছি, বা আমি যে কোনো বাড়িতে আছি, তখন হচ্ছে কি না, আমার কাজ হচ্ছে পরিবারের সবার দেখাশোনা করা, খাবার বানানো, বাড়ির সমস্ত কাজ করা, এভরি সিঙ্গল লিটল থিং, সেটা হচ্ছে আমাকে করতে হবে, বিকজ ইট ইজ মাই জেন্ডার রোল। বাড়ির বউ হিসাবে আমাকে করতে হবে এবং আমাকে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তো এটা কোথাও একটা গিয়ে কি হচ্ছে, যে আমার যে শিক্ষা, আমি যে, তাহলে আমার কি হলো, আমি এত পড়াশোনা করলাম, আমার তো ডিগ্রি হলো, আমি এত ভালো চাকরি করছি, এত কিছু করে আমার আলটিমেটলি কি লাভ হলো? কোথাও একটা গিয়ে এখানে কনফ্লিক্ট, অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট কনফ্লিক্ট শি কমিটেড সুইসাইড আলটিমেটলি। ওকে, তো এই যে জায়গাটা, যে মেন্টাল ইলনেস, it actually মানে ভয়ঙ্কর ভাবে এফেক্ট হয় বিকজ অফ দিস জেন্ডারিং, যে কোথাও একটা গিয়ে মেন্টাল ইলনেস ক্যান বি ডিউ টু সেভারাল আদার রিজনস, বাট জেন্ডারিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর ইন দিস কেস। ওকে, তো
আমরা দেখবো যে কয়েকটা এই যে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস আমরা বলি তার ইম্প্যাক্ট গুলো কোথায় কোথায় পড়ে বা কি কি ভাবে আমরা বুঝতে পারি যে একজন মানুষ এই মেন্টাল হেলথ ইস্যুস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ফিলিং স্যাড, হ্যাঁ, মন খারাপ, এবং মন খারাপ মানে শুধু সাময়িকভাবে আমার একটু মনটা খারাপ হয়েছে, একটু কান্না পাচ্ছে, তা কিন্তু নয়। ফিলিং স্যাড ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম, okay, days together I'm not feeling well, I'm not feeling happy, okay, I'm feeling sad, I'm feeling upset. Jodi temon hoy, then it is maybe indicative of some mental health issue. Anxiety, যেটাকে বাংলায় আমরা কি বলি, উদ্বেগ, একটা উদ্বিগ্ন বোধ করা, কি হবে কি হবে কি হবে, এরপরে কি হতে পারে, হ্যাঁ, সেটাকে নিয়ে হচ্ছে ভাবতে থাকা, হ্যাঁ, একটা ভয় সবসময় একটা, এবং মানে শরীরের মধ্যেও হচ্ছে যে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব, যে মানে কিরকম একটা লাগছে যে এক্ষুনি বোধহয় কিছু একটা হয়ে যাবে, অ্যাংজাইটি। হোপলেসনেস, ঠিক আছে, যে আমার মানে এই আশা বলতে আর কিছু নেই, আমার আর কিছু, এই যে অন্বিতা শর্মা, she committed suicide. Why? Because she could not see the future. হোপলেসনেস, কমপ্লিট হোপলেসনেস, যে আমার আর কি হবে, আমি এত পড়াশোনা করলাম, এত ডিগ্রি হলো আমার, এত ভালো চাকরি, সবকিছু করে আমাকে আলটিমেটলি হচ্ছে এই সমস্ত করতে হচ্ছে, সারাদিন ধরে কাজ করে যেতে হচ্ছে এবং আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। ওকে, তা আমার ভবিষ্যৎ বলতে তো কিছুই নেই। If this is my future, I don't want it. So hopelessness. Overthinking, ভীষণ কমন, আমরা এটা ভীষণভাবে করে থাকি, যে একটা কোনো কিছু ঘটলো সেটাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম যে আচ্ছা তাহলে এরপরে কি হবে, এটার পরে এটা তাহলে যদি হয় তাহলে আমরা এটা কি করব, আচ্ছা এটার পরে যদি ওরকম হয় তাহলে আমি কি করব। ওকে, এবং ওভার থিঙ্কিং ইজ লাইক what should I say, it's like a sea wave. ওই সমুদ্রের ধারে গিয়ে যে ওই যে যখন ঢেউগুলো আসতে থাকে, আমরা যখন ঢেউয়ের সাথে সাথে যখন স্নান করতে যাই, তখন যেটা হয় সেটা মানে একটা ঢেউ যখন যায় তখন আমাদের বহু দূর অবধি টেনে নিয়ে চলে যায় ভেতরে। হ্যাঁ, সো ওভার থিঙ্কিং ইজ লাইক দ্যাট, যে আমি একটা জায়গায় হয়তো দাঁড়িয়ে আছি, বাট আমি আসলে হচ্ছে ওই ঢেউয়ের টানে, ওই চিন্তার ঢেউয়ের টানে হচ্ছে অনেক ভেতর অবধি গিয়ে পৌঁছে গেছি। Sometimes it can, take you to such an extent যে যেখান থেকে ফেরত আসাটাও becomes very difficult. ওকে, আচ্ছা, ইটিং ডিসঅর্ডার, এটা আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে, কম বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভীষণ কমন, যে খেতে চায় না, এবং খাওয়া নিয়ে প্রচুর সমস্যা। আমার নিজেরই একজন স্টুডেন্টের আছে সেরকম একটা সমস্যা, যে খেতে গেলেই হচ্ছে ওর মনে হয় যে বেশি খেয়ে ফেলবে, হ্যাঁ, তো খাওয়াকে অ্যাভয়েড করা, মানে রোগা চেহারা হয়ে গেছে, বাট শি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু ইট। বেশি একটুখানি বেশি খেলেই হচ্ছে ওর গা গুলোতে শুরু করে, তখন বমি করতে শুরু করে। সো দিস টাইপ অফ প্রবলেমস। ওকে, স্লিপ ডিসঅর্ডার, ঘুম নিয়ে প্রচুর সমস্যা, ঘুম হচ্ছে না, ঘুম আসতে চাইছে না, বা হয়তো ঘুমলে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, হ্যাঁ, খুব ডিস্টার্ব স্লিপ, ঘুমিয়েও মনে হচ্ছে যে ঘুমটা ঠিক হলো না। সো দিজ আর দ্য কাইন্ড অফ ডিস্টারবেন্সেস দ্যাট উই সি রিলেটেড টু স্লিপ। মুড সুইংস, হ্যাঁ, মুড বারবার পরিবর্তন, একবার এখন মনে হচ্ছে একরকম, ঠিক পরের মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে না, মনটা ভালো লাগছে না, হ্যাঁ, আবার হয়তো তার একটু পরে মনে হচ্ছে যে না, এবার এটা করে ফেলি, হ্যাঁ। তো এই যে কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ ইন দ্য মুড, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে মুড সুইংস, মানে এবং এগুলো হচ্ছে খুব ডিস্টিংক্টলি বোঝা যায়। কিছু ক্ষেত্রে আমরা এটা ডিস্টিংক্টলি খুব ভালো মতো বুঝতেও পারি, যে একজন হয়তো খুব হই হুল্লোড় করছে, প্রচুর কথা বলছে, হঠাৎ করে সে অফ হয়ে গেল একদম, হ্যাঁ, জোন আউট করে গেল। সো দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ মুড সুইং দ্যাট উই সি। Loss of interest in all kinds of work, all kinds of activities, including social activities, ঠিক আছে। তো এই সব কিছুই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি different signs of mental health issues, okay, mental health problems, and these are the kind of mental health problems that we see generally, যেগুলোকে আমরা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলে চিহ্নিত করে থাকি। সেটা হচ্ছে কিরকম, যেমন ডিপ্রেশন ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন তোমরা সবাই হয়তো নাম শুনেছো। হোয়াট ইজ ডিপ্রেশন? যে মানসিক অবসাদ। তো মানসিক অবসাদ মানে আমরা অনেক সময় চলতি কথায় বলি যে খুব ডিপ্রেসড ফিল হচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ নট রিয়েলি ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন হচ্ছে যেখানে একটা লং টাইম, ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম একজন মানুষের মানসিক অবসাদ থাকবে, এবং তার সাথে সাথে আরো অনেকগুলো সাইনস অ্যান্ড সিমটমস থাকবে, যে তার কাজ করার ইচ্ছেটা একদম কমে যাবে, কথা বলার ইচ্ছে কমে যাবে, তার কারোর সঙ্গে মিশতে ভালো লাগবে না, কথা বলতে ভালো লাগবে না, খেতে ভালো লাগবে না, লস অফ অ্যাপেটাইট, লস অফ স্লিপ, হ্যাঁ, ঘুমের প্রবলেম হচ্ছে, কোনো রকম পেন হতে পারে, ঠিক আছে, কান্নাকাটি করতে পারে, যে হয়তো সারাদিন কান্নাকাটি করছেন, হ্যাঁ,
এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু হচ্ছে ডিপ্রেশন, অ্যান্ড দ্যাট শুড স্টে ফর আ পার্টিকুলার ডিউরেশন অফ টাইম। আমার একদিন হঠাৎ এরকম মনে হলো, পরের দিন আমি একদম চাঙ্গা, আমার ডিপ্রেশন একেবারেই কিন্তু নয়। বাইপোলার ডিসঅর্ডার, হ্যাঁ, যে ভয়ঙ্কর রকমের মুড সুইংস, ঠিক আছে, কোনো সময় হচ্ছে যে সে একেবারে হচ্ছে ওই ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে, যে কারোর সঙ্গে একেবারে করতে পারছে না, পুরোপুরি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, আবার পর মুহূর্তে হচ্ছে গিয়ে সেখানে একদম মানে হই হুল্লোড়, একদম মানে প্রচন্ড ভাবে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ। তো এই ধরনের একটা ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাই। সাম পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার্স ক্যান বি দেয়ার, পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার্স ক্যান বি ভ্যারিড, ঠিক আছে, আমি অতটা মানে এতে যাচ্ছি না, কিন্তু পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে মানুষের মধ্যে কিছু স্পেসিফিক ম্যানারিজম, যেটা হয়তো সবসময় প্রবলেমেটিক নয়, কিন্তু এমন কিছু ম্যানারিজম যার কারণে হচ্ছে তার নিজস্ব যে পার্সোনাল লাইফ, সোশ্যাল লাইফ, অকুপেশনাল লাইফ, এভরিথিং গেটস অ্যাফেক্টেড। ইটিং ডিসঅর্ডার আমি অলরেডি ডিসকাস করলাম, যে খাওয়া নিয়ে হচ্ছে সমস্যা, আইদার একদম খেতে পারবে না, আর নয়তো হচ্ছে প্রচুর খাচ্ছে, হ্যাঁ, খেয়ে বমি করে ফেলছে, তো এই ধরনের সমস্যা। সাইকোটিক ডিসঅর্ডার, যেটা মানে জানি না তোমরা শুনেছো কিনা, স্কিজোফ্রেনিয়া, ইটস ওয়ান এক্সাম্পল অফ সাইকোটিক ডিসঅর্ডার, যেখানে হচ্ছে কমপ্লিট মেন্টাল ব্রেকডাউন, হ্যাঁ, যেখানে তার ইনসাইট বলে আর কিচ্ছু থাকছে না, সে যে অসুস্থ সেটাও তার বুঝতে পারছে না, তো এই ধরনের সমস্যা। অ্যান্ড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, উইচ ইজ অ্যাগেন ভেরি কমন, যেখানে হচ্ছে একজন মানুষ সব সময় একটা উদ্বেগ বোধ তার মধ্যে কাজ করছে, অ্যাংশিয়াস হয়ে থাকছে, এবং সেটা তার অফকোর্স all these must affect the person's personal life, social life and occupational life, and then only we can diagnose that person as having a psychiatric illness. Okay, তো জেন্ডারিং এর ইম্প্যাক্টটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে খুব মানে কি বলবো, মিয়ার ইম্প্যাক্ট অন সেলফ ইমেজ অ্যান্ড বিহেভিয়ার থেকে শুরু করে একেবারে সাইকিয়াট্রিক ইলনেস অবধি, হ্যাঁ, এই এতটা রেঞ্জ ধরে কিন্তু জেন্ডারিং এর ইফেক্ট আমরা দেখতে পাই ইন কেস অফ মেন্টাল হেলথ। খুব সিম্পল যেগুলো আমরা দেখি মানে প্রতিদিনকার জীবনে, সেটা হচ্ছে কি, যে আমাদের সেলফ ইমেজ কিভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে বা আমাদের বিহেভিয়ার কিভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। তো তার মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পাই, যেমন পুয়ার সেলফ এস্টিম, distorted body image, inferiority complex, and fear of rejection, এগুলো আমরা দেখতে পাই যে আমাদের জেন্ডারিং এর ইম্প্যাক্টটা কিভাবে হচ্ছে এগুলোর উপরে। হ্যাঁ, পুয়ার সেলফ এস্টিম কাকে বলবো? ক্যারেক্টারাইজড বাই আ ল্যাক অফ কনফিডেন্স অ্যান্ড আ নেগেটিভ সেলফ ইমেজ, ঠিক আছে। তো ল্যাক অফ কনফিডেন্সটা কোথা থেকে আসছে? এই যে একটা জায়গা যে আমি ভেবে নিচ্ছি আই কান্ট ডু ইট, আমার দ্বারা হবে না, আই এম নট ওয়ার্দি, আমি কি সত্যি পারবো? আমি পারবো না, মানে আমি এটার যোগ্য নই। আই মাস্ট বি পারফেক্ট, আমাকে একদম পারফেক্ট হতে হবে, তবেই আমি গিয়ে কিছু একটা হতে পারি। আই মাস্ট নট মেক আ মিস্টেক, কোনো ভুল করা যাবে না। আই এম নট গুড এনাফ, আমি অত ভালো নই। Nobody loves me, আমাকে কেউ ভালোবাসে না। সো দিজ আর দ্য বিলিফস, হ্যাঁ, নিজের সম্পর্কে কিছু বিলিফ যেটা আমরা নিজেরা তৈরি করে নিচ্ছি, কিন্তু ঠিক আছে, করে নিজের ওপর চাপাচ্ছি। তার ইম্প্যাক্ট কোথায় হচ্ছে না, আলটিমেটলি গিয়ে দেখা যাচ্ছে কি, যে আমি কাজ করার ক্ষেত্রে তখন আমার আর কনফিডেন্সটা আমি পাচ্ছি না। আমার তখন এই জিনিসগুলোই কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরছে, যে আমাকে কেউ ভালোবাসবে না, আমি হয়তো অতটা ভালো নই, আমি হয়তো ভুল করে ফেলবো, ঠিক আছে। এবং নিজের সম্পর্কে একটা নেগেটিভ সেলফ ইমেজ, যে মানে আমার নিজেকে যে খুব পজিটিভলি অ্যাকসেপ্ট করা সেটা নয়, আমি নিজেকে খুব নেগেটিভলি দেখছি, যে আমি তো পারি না বা আমি এর যোগ্য নই, ঠিক আছে, এই জায়গাটা তৈরি হয়ে যাওয়া। ডিস্টর্টেড বডি ইমেজ, ডিস্টর্টেড পারসেপশন অফ হাউ সামওয়ান সিজ দেয়ার ওন বডি। স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে বলছি, তোমাদের বয়সে এটা খুব কমন, হ্যাঁ, যে মনে হয় এই তো আমি কিরকম মোটা হয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ, হয়তো সেরকম কিছুই না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি বোধহয় মোটা হয়ে যাচ্ছি, ইস আমার মনে হয় চুলটা কিরকম হয়ে গেল, আমার কিরকম, আমাকে কিরকম দেখতে হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, সবসময় ভালো লাগছে কিনা। তার ইম্প্যাক্টটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? যেখানে হচ্ছে যে এই যে যেমন ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এমি জ্যাকসন খুব মানে জনপ্রিয় নায়িকা, হ্যাঁ, see the transformation that happened to her after she went under the cosmetic surgery, ঠিক আছে। বা আরেকজন নায়িকা, কি বেশ ওর নামটা, আয়েশা টাকিয়া বা এরকম কিছু একটা নাম ছিল। তো the kind of transformation that happened after the cosmetic surgery they did on their own body, because ওই একটা distorted perception, যে গালগুলো এরকম হতে হবে, হ্যাঁ, এরকম ভুরু হতে হবে, এই যে একটা পারসেপশন, যে ওইটা হচ্ছে পারফেক্ট, আমাকে ওটার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে চলতে হবে। এবং
তার ইম্প্যাক্ট কিন্তু আমরা প্রতিদিনকার জীবনে দেখতে পাই। এই যে এত রিলস আজকের দিনে আমরা দেখি, এত রিলস, সবাই সাজগোজ করছে, সবাই মেকআপ করছে এবং সবাই হচ্ছে ওই চুলকে একরকম ভাবে বাঁধা, একরকম ভাবে মেকআপ করা, একরকম ভাবে তার বিভিন্ন রকম ম্যানারিজমস গুলোকে ফলো করা। সেটা কেন হয়ে দাঁড়িয়েছে? বিকজ সামহাউ we are not able to accept our own body image. হ্যাঁ, আমি কেমন সেটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। আমি রোগা মোটা যাই হই, আমার গায়ের রং ফর্সা হোক কি আমি কালো হই কি যাই হই না কেন, সেটা ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড টু মি। আই হ্যাভ সাম পারফেক্ট ইমেজ অ্যান্ড আই নিড টু ম্যাচ উইথ ইট। ঠিক আছে, এখানে গিয়েই হচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওকে, inferiority complex, persistent feeling of inadequacy or insecurity stemming from a perceived or real deficiency in one's life. হীনমন্যতা বোধ। ঠিক আছে, আমার একজন স্টুডেন্ট বলেছিল যে ম্যাম, যখন আমি ক্লাসে প্রথম আসি তখন আমার মনে হয় যে আমি এখানে কি করছি, কেন কি আমার সঙ্গে যারা বাকিরা রয়েছে তারা এত সুন্দর সুন্দর দেখতে এবং তারা এত ওয়েল মেনটেন্ড, আমি তো ওদের তুলনায় কিছুই না। তো আমার এটা মনে হতো খালি যে আমি ওদের সঙ্গে পেরে উঠবো না, আমি পিছিয়ে পড়বো। ঠিক আছে, তো এই যে জায়গাটা, যে একটা ফিলিং অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি, যে আমি যথেষ্ট নই, হ্যাঁ, বা ফিলিং অফ ইনসিকিউরিটি, যে আমাকে মনে হয় অ্যাকসেপ্ট করবে না, আমাকে বোধহয় লোকে হচ্ছে রিজেক্ট করে দেবে। ঠিক আছে, তার কারণটা কি? কোথাও একটা গিয়ে হয়তো একটা পারসিভড ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, যেমন আমার এই স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে ওটা ছিল পারসিভড ডেফিসিয়েন্সি, ও মনে করতো যে ও সুন্দর নয়। হ্যাঁ, আর ইট ক্যান বি রিয়েল ডেফিসিয়েন্সি। অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় যে কারোর হয়তো মানে ফিজিক্যাল কোনো একটা ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে, হ্যাঁ, সেখান থেকে আমার একজন সিনিয়র স্কলারের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, তার, আমি যখন পিএইচডি করি তখন দেখেছিলাম যে তার হচ্ছে একটা পায়ে, ছোটবেলা পোলিও হয়েছিল, তো একটা পায়ে একটু প্রবলেম ছিল, তো শি ইউজ টু ওয়াক উইথ আ ক্রাচ। হ্যাঁ, তো ওইটা একটা ফিজিক্যাল ডেফিসিয়েন্সি থাকার দরুন শি অলওয়েজ ইউজ টু সাফার ফ্রম ইনফেরিটি কমপ্লেক্স। কারোর সঙ্গে মিশতে পারতো না, ভীষণ উইথড্রন থাকতো, কোনো ক্ষেত্রে কিছু একটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলো, হয়তো একটা সিম্পল জিনিস হয়তো বললো, বাট মানে ভীষণ ভাবে ডিফেন্সিভ হয়ে যেত, গায়ে লাগিয়ে নিত। তো এই ধরনের প্রবলেমস। ঠিক আছে, ওই একই ব্যাপার। হ্যাঁ, কোথাও একটা গিয়ে যে ওদের আছে আমার নেই, হ্যাঁ, বা ওই যে একটা সো কল্ড পারফেক্ট ইমেজ অফ আ উইমেন, সেটার সঙ্গে আমার ম্যাচ খাচ্ছে না, তো সেখান থেকে হচ্ছে ইনফেরিটি কমপ্লেক্সটা তৈরি হওয়া। অ্যান্ড ফাইনালি দ্য ফিয়ার অফ রিজেকশন, excessive and persistent fear of being socially excluded or disliked. যে আমাকে বোধহয় বাকিরা অ্যাকসেপ্ট করবে না, হ্যাঁ, সামাজিকভাবে আমাকে এক্সক্লুড করা হবে, ডিসলাইক করা হবে। অ্যান্ড সিকিং ভ্যালিডেশন, তো আলটিমেটলি সিকিং ভ্যালিডেশনটা কোথায় হয় না, ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে গিয়ে কতগুলো লাইক পেলাম। ঠিক আছে, তো ভীষণ কমন, প্রত্যেকেরই হচ্ছে। সেই আজকের দিনে দেখা যায় যে প্রচুর রিলসের হচ্ছে লোকজন যা পারছে তাই বানাচ্ছে, তাই কন্টেন্ট রিলের, এবং আলটিমেট উদ্দেশ্য কি, যে কিছু মানুষ গিয়ে ওটাকে লাইক দেবে। ওকে, সো দ্য ফিয়ার অফ রিজেকশন, সেখান থেকে কিন্তু এই সোশ্যাল ভ্যালিডেশনের জায়গাটা চলে আসছে। ঠিক আছে, তো হাউ টু রিডিউস জেন্ডারিং, দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড আই উইল টক অ্যাবাউট। কিভাবে এটা কমানো সম্ভব, এমন কিছু কথা যেগুলো হয়তো এই মুহূর্তে এক্ষুনি দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে করা সম্ভব নয়, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অল্প অল্প করেও যদি অ্যাড করা যায় তাহলে হয়তো আলটিমেটলি গিয়ে সেটা করা সম্ভব। হ্যাঁ, যেমন প্রথম হচ্ছে কি ইকুয়াল অ্যাক্সেস টু এডুকেশন। হ্যাঁ, সেটা প্রচুর এখন পলিসিজ হয়েছে, হ্যাঁ, মানে গভর্নমেন্টের প্রচুর পলিসি রয়েছে ইত্যাদি, বাট কোথাও একটা গিয়ে সেটা কিন্তু সামাজিক স্তরে সেটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটাতে গিয়ে প্রবলেম হয়ে যায়। সো আই হ্যাভ সিন কেসেস ওয়্যার ইন আ পার্টিকুলার সোসাইটি, লোয়ার স্ট্রেটা অফ দ্য সোসাইটি, একটা রয়েছে যে মেয়ে হচ্ছে ক্লাস 8 অবধি পড়লো, তারপরে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও, ক্লাস 8-9 ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ, যেই বিয়ের বয়স হলো, মানে অ্যাকর্ডিং টু দেম, অফকোর্স দে আর মাইনার্স, বাট বিয়ের বয়স হলো অ্যাকর্ডিং টু দেম 14-15 ইয়ার্স, তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। সো ড্রপ আউট, অ্যান্ড দ্য ড্রপ আউট রেট ইজ ভেরি হাই। ওকে, তো এই জায়গাটা সেখানটাতে কোথাও একটা গিয়ে এনশিওর করা, সো দ্যাট women are actually allowed to continue their education. হ্যাঁ, সেই জায়গাটা। সাইকোলজিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন, হ্যাঁ, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আমরা সবাই জানি, সবাই শুনেছি, বাট দেন হোয়াট ইজ সাইকোলজিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট? হ্যাঁ, একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। অনেক ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে
একজন মেয়ে সে হয়তো চাকরি করছে, ঠিক আছে, বা সে হয়তো কোনো একটা টাকা পেয়েছে, যেমন এটা খুব হয়েছিল, একটা রিসার্চই হয়েছিল এটার উপরে, সেখানে দেখা গেছিল যে ওই যে উইমেন এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য ছোট ছোট সোশ্যাল গ্রুপসে হচ্ছে সরকার টাকা দিত, যে হয়তো 10 জন মহিলা মিলে একটা কোনো বিজনেস স্টার্ট করবে, তার জন্য সরকার টাকা দিচ্ছে। এবার সরকার তো টাকা দিচ্ছে, তারা বিজনেস করছে, ভালো হচ্ছে, সবই ঠিক আছে। এবার পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন সেখানে রিসার্চ করে দেখা যাচ্ছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন তারা বলছে যে এই যে সরকার যে টাকাটা দিচ্ছে, দোজ মানি যে টাকাটা আসছে, সেটা ইজ বিং হ্যান্ডেলড বাই দেয়ার হাজব্যান্ডস বেসিক্যালি। হ্যাঁ, সো দেয়ার হাজব্যান্ডস আর মেকিং দ্য ডিসিশনস যে ওই টাকাটা কোথায় খরচা হবে বা ওই টাকাটা থেকে কিভাবে এ হবে, and the women, they are just getting the funds and giving it to the husband. So women empowerment খাতায় কলমে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, but it is not the true empowerment that they are having. So psychological empowerment is that part, যেখানে একজন মেয়ের মধ্যে এই জায়গাটা তৈরি হবে যে আমি পারবো, আমি নিজেই পারবো, আমাকে কারোর উপর ডিপেন্ড করতে হবে না। শুধু সেটা আমি পড়াশোনা করে চাকরি পেয়ে গেলাম, সেটা কিন্তু আমার এম্পাওয়ারমেন্ট নয়। when I will be able to make my own decisions, I will be able to control my own life, then only it is the true psychological empowerment of the women. ওকে, আচ্ছা, রিডিউস জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, যে মানে অন্তত কিছুটা জায়গায় নিজেদের জীবনে এটা প্র্যাকটিস করা, যে ছেলে মেয়ের মধ্যে এই পার্থক্যগুলো আর না করা। হ্যাঁ, যদি ছেলে হয় সে ছেলেও হচ্ছে বাড়ির কাজ ইকুয়ালি শিখবে, সেই ছেলেও হচ্ছে যে সমস্ত কাজ থাকে, রান্না থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং, বাড়ির যা কিছু কাজ সবকিছু শিখবে। এবং একজন মেয়েও যদি হয়, সে মেয়েও হচ্ছে বাইরের সমস্ত কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ সবটাই হচ্ছে সে শিখবে এবং সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। এই দুটো জায়গাকে আলাদা না করা। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি চেঞ্জ ইন পলিসি মেকিং। এটা আমাদের হয়তো ব্যক্তি স্তরে কিছু আলাদা করে করার নেই, কিন্তু গভর্নমেন্টের দিকে হচ্ছে যতটা সম্ভব এই পলিসি মেকিং এ যে চেঞ্জেস গুলো করা সম্ভব, ঠিক আছে, সেইটা প্রপার পলিসি মেকিং করা এবং সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন। তো ইমপ্লিমেন্টেশন লার্জলি ডিপেন্ডস আপন দ্য পিপল। সো আমাদের নিজেদের এডুকেশন সেটা যদি কমপ্লিট না থাকে, ইফ উই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ জেন্ডারিং, ইফ উই ডু নট স্টপ gendering women as a whole, then no form of policy can actually bring about any change in the society. So kothao ekta giye at the individual level we have to get rid of such kind of gendering. So I'll just stop here today, and যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে and all, I hope আমি খুব বেশি সময় নিইনি, so I'll stop here today, and if there is any further question or any discussion, please feel free to go ahead. Thank you, ma'am. Yes, you are absolutely in time. And now floor is open for the discussion, and students are requested to, if you have any question towards our speaker, please turn on your mic and then ask your question. তোমরা বাংলা বা ইংরেজি যে কোনোটাতেই বলতে পারো। ম্যাডামের খুব সুন্দর সাবলীল একটি আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, যেটার মধ্য দিয়ে আমার মনে হয় তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের মনের মধ্যে এই বয়সে অনেক প্রশ্ন আসবে। আমি আগে তোমাদের প্রশ্ন থাকলে একজন করে মাইক অন করে বলো। Good evening, ma'am. Ma'am, I have a question. Ma'am, just now you said that nowadays we women have made our, like, I like to say, like an ideal picture that we have to be like this, we have to be like this, we should work properly. So, ma'am, actually, how can we how can we prevent ourselves from doing all this? Because as you told us, there is a societal pressure, so we will be taking a step back every time we think also that we can do this independently. So how can we make ourselves out of this matter? Okay, very relevant and very good question. Actually, first thing which you need to do is that you need to get rid of these stereotypes yourselves. Okay, so people will be telling you a lot of things. The society will be putting on a lot of pressure on you. For example, someone might be telling you that, okay, you should not be wearing this type of clothes there, and you should not be doing this kind of behavior in the public because you are a girl.
Okay, so first you need to understand yourself that, rather free yourself of these stereotype that I am a girl and therefore I cannot do this things. All right, then only you can take the step against it. Of course, I'm not saying that you can do whatever you want, irrespective of the fact that you're a girl or a boy. I'm not saying that, but it should be your decision. No one should be able to make this decision for you. So if you are not allowing someone else to make this decision for you, then they will not be able to do this decision, make this decision for you. But if, the moment we are allowing people to make decision for us, then they will be putting on all those kind of pressure, all those kind of decisions on us. All right. So first we need to stop doing that. And for that, you need to accept yourself as a person, as an individual, not just a male or a female, as an individual. So as a woman, I have accepted the fact that, okay, if there is a situation where I have to do a particular work myself, I will do it. I will not have to depend on some other person, some male person to get that work done. All right. So once it is accepted to me, then I can take the step and I can do the work myself. But if I feel like, okay, oh, I'm a woman and, how can I do it? I will not be able to do it probably. Then, of course, again, the process will continue. All right. I hope I'm clear to you. Making sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That means I have to accept myself as my own, that, yes, I'm capable of doing this. Yes. So you have to resist that gendering. Gendering is everywhere in the society. Okay, and it severely impacts our mental health. It severely impacts how we see ourselves. Okay, how we perceive ourselves. So once you resist that gendering, then you will be able to accept yourself as a human being, not as a male or a female. Okay. Thank you, ma'am. Sure. Any other question? And students, you all are requested to fill up a form, feedback form, as it mentioned in your inbox. Nidhi madam already mentioned that. So who are in this session, please fill up those link. So okay. Any other question? Madam, I have a question. A very good evening, ma'am. My name is Nidhi Mishra. I'm from Department of Political Science. Thank you for touching upon such a relevant topic. My question is, what role do social and community-based interventions play in preventing gender violence and the impact it has on mental health? All right. So thank you for the question, ma'am. Basically, it's a very relevant, yet a very, what should I say, a very deep question. Because these interventions that we are talking about, there are several interventions which exist, yet when we look at the statistics on, gender violence, the sexual abuse, physical abuse, rape, every day, which are happening, it feels like, no such intervention actually can work. So I think that it's a very complex problem that we are facing. Gendering is, of course, one of the very relevant contributing factor. And one probable way can be that if we start, making people aware of these gendering process right at the beginning when they are in the school. Okay, so if children can be taught about this gendering process, how it affects people and how we can actually get rid of such type of gendering processes, then probably, such an intervention can help reduce the gender violence, gender discrimination to a large extent. And the other thing that is that, awareness programs like this. Okay, so most of us, we are not really, aware of what is gendering and how it impacts the mental health. Let alone gendering, people are not even aware about their own psychological health.
Okay, mostly, it's very unfortunate. Being a psychologist, I face this every time, and in several places I have to go and conduct such kind of awareness programs, because people are not even aware that okay, something is happening around me and it is affecting my mental health. So I feel that is this type of awareness programs are extremely important, so that people can at least recognize. Okay, so these days you will see that people are just mechanically creating the reels and posting their photos and everything in social media. 90% of these posts are actually the results of gendering. All right, but people are not even aware of it. They don't even recognize that. So I feel that such kind of awareness programs are very important, so that people can at least recognize what is gendering and how it is impacting the mental health. And also another issue is that mental health intervention is very important. Okay, for several other reasons as well. The violence against women, it is also an impact of the mental health problems that we see. For example, a person who is committing violence against women, they also have their own mental health issues, because of which that person is committing that crime. Okay, so that is also very important. If and I don't think that normal education is good enough for that. Normal education probably will give a person about some knowledge about the problem, but a deeper understanding of the problem is not possible through just normal education that a person gets in the school. So probably some a little more customized kind of awareness intervention program or awareness program is probably important in this case. So yeah, that's what I can think of at this moment, ma'am. Thank you so much, ma'am. It's true that gender sensitization, media portrayals have to be revised, and we need to be a little uncomfortable when we see something, all the stereotypes that we see, we have to question them. Yes. And that is how I think we can build a gender neutral society. Thank you so much, ma'am. Sure. Thank you, Nidhi. Yes, you have touched such a touching concept and touching issue. And I think no other questions will come from the students or any other participants. So we can, at the end of our session, it's true that our speaker has touched such an brilliant or vibrant issues in this session. So before we end this session, I just handed over the mic to Dr. Sujoy Gayan for the vote of thanks and other related issues. So, Dr. Sujoy Gayan. Thank you, madam, for giving me the opportunity to vote of thanks. At first, I would like to thank respected resource person, Dr. Sumana Datta madam, Assistant Professor, Department of Psychology, Government General Degree College, Singur. Thank you, ma'am, for your nice session. Madam, খুব সুন্দর বলেছেন, অনেকগুলি বিষয়কে টাচ করে গেছে আমাদের স্টুডেন্টরা বেনিফিটেড হয়েছে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে, সেই সঙ্গে আমরাও অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার এখানে আছেন তারাও বেনিফিটেড হয়েছে। এটা যারা অর্গানাইজ করেছে, যে স্টুডেন্ট হেলথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল and Girls Common Room of Monitoring Committee, সেই এখানের যারা মেম্বার তারা তো প্রেজেন্ট আসেনি এই প্রোগ্রামটিতে, সেই সঙ্গে আরো আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররাও জয়েন করেছে। এটা দেখে খুব ভালো লাগছে। অন্য ডিপার্টমেন্টের অনেক মেল এবং ফিমেল ফ্যাকাল্টি মেম্বারও জয়েন করেছে, যদিও এটা অনেক মেল সিনিয়র টিচারও এখানে জয়েন করেছেন এই সেশনটাতে। এটা আমাদের বিরাট বড় প্রাপ্তি, আর তারা সবাই বেনিফিটেড হয়েছে কারণ ম্যাম এত সুন্দরভাবে এটা প্রেজেন্ট করেছেন। বর্তমান সমস্ত উদাহরণ দিয়ে উনি বিষয়গুলোকে বলেছেন, আমাদের একই মনোটোনাস লাগেনি এটা শুনতে। তো থ্যাংক ইউ ম্যাম ওয়ান্স এগেন। অ্যান্ড আমি সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমাদের
প্রিন্সিপাল স্যার, যিনি এই ধরনের সেশন করার জন্য আমাদেরকে সর্বদাই উৎসাহিত করেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদের আইকিউএসি ম্যাডাম, যিনি এই সেশনের শুরুতে তার স্পিচ দিয়েছেন এবং মূল্যবান সময় দিয়েছেন, ওনাকেও ধন্যবাদ। অ্যান্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আমাদের যে কমিটির যে কনভেনার, জয়েন্ট কনভেনার দুজন, সুমনা চন্দ ম্যাডাম অ্যান্ড আরেকজন যিনি কনভেনার আছেন, ওনাদের দুজনকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। সেই সঙ্গে গার্লস কমন রুম মনিটরিং কমিটি যারা সদস্য এবং কনভেনার যারা আছেন, তাদেরকে সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমাদের সকলের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা যারা এই অনুষ্ঠান শুনে উপকৃত হয়েছে, সর্বোপরি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে মনোযোগ সহকারে এই অনুষ্ঠানটি শুনেছে এবং প্রশ্ন করেছে। এটা রিয়েল একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন হয়েছে। সকলকে থ্যাঙ্কস টু অল। গুড নাইট। Thank you, everyone. Good night.